تو تھوڑا کم سب اسٹینڈرڈ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا تھا، ایسی حکومت کی طرف سے جس حکومت کے پاس اب اکثریت نہیں ہے، اور وہ گورنر کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ایڈوائز کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر ان کے پاس نمبر ہوتا تو اتنا جتن کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، ایک دن اجلاس بلاتے اور اپنا نمبر جو ہے وہ پورا دکھا دیتے، معاملہ جو ہے وہ سلجھ جاتا۔ آج انہوں نے ایک طویل لیجسلیشن کی ہے، اور جو بل انہوں نے لیجسلیٹ کیے ہیں، میں وہاں پہ بیٹھ کے سن رہا تھا، کوئی 2 سال پرانے، 2.5 سال پرانے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس دوران یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور ان کا نمبر جب پورا نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد اجلاس کو کل پہ جو ہے انہوں نے اڈجن کیا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب 11 تاریخ سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لینے پہ بضد ہیں، دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گریزاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نمبر پورا نہیں ہے۔ کل یہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ اپنا نمبر یہ ہے پورا کریں۔ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے، یہ اس وقت 175 174 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں۔ اگر سبھی آ جائیں، جو کہ آج وہ بھی نہیں کر سکے، آج یہ 174 اور 5 کا فگر بھی جو ہے یہ اچیو نہیں کر سکے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت ان کے مقابلے میں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اکثریتی نمبر ہے۔ ہمارے آج بھی 179 ممبر جو ہے وہ پورے تھے، آج ہماری حاضری پوری تھی، اس کو ہم نے ویریفائی بھی کیا اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ثابت بھی کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حاضری جو ہے وہ کل تک 180 ہو جائے، کہ ایک ممبر جو ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں وہ دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اس طرح سے اس وقت 180 اور 174 اور 75 کی بات ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ نمبر نہیں ہے۔ کل یہ دوبارہ کوشش کریں گے اجلاس بلا کے کہ کوئی داؤ لگانے کی، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا داؤ نہیں لگے گا۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اب چیف منسٹر نہیں ہیں اس صوبہ کے، وہ غلط طور پہ مسلط ہیں۔ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مستعفی ہوں۔ وہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی کوشش اور اسمبلی توڑنے کی کوشش کرنے کی بجائے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور اس ہاؤس کو دوبارہ جو موقع دیں کہ وہ ایک نیو چیف منسٹر جو ہے اس کو الیکٹ کرے، وہ اکثریت سے کرے یا رن آف الیکشن میں کرے، جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، لیکن اس ہاؤس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ہاؤس جو ہے وہ ایک نیا اپنا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ منتخب کرے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں، آج بھی مجھ سے کئی دوستوں نے اور صحافیوں نے پوچھا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی جو ہے وہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمارا نیو چیف منسٹر کا امیدوار ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں حمزہ شہباز صاحب، وہی ہمارے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ، کیونکہ اس موقع پہ اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور جب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن میں جب پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اکثریت ہم حاصل کر کے آئیں گے، لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس صورتحال میں، جس صورتحال میں اب گزر رہے ہیں، اس وقت میں لیڈر کو چینج کرنا جو ہے، کینڈیڈیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمارا پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتہ 10 دن میں یہ ایکسرسائز جو ہے یہ مکمل ہوگی۔ ہائی کورٹ کا ہمیں بے پناہ احترام ہے، ہمارے وہ معزز ججز ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اس وقت ہائی کورٹ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے نہیں ہو سکتا کہ چودھری پرویز الہی کو کہا جائے
کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے. اور میں یہ بھی یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو اجلاس ہوگا وہ موجودہ اسپیکر کی زیر صدارت ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس ہے، ہائی کورٹ اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کی صدارت جو ہے کوئی پینل آف چیئرمین کا ایسا بندہ کرے جو نیوٹرل ہو، اور بلکہ کورٹ جو ہے وہ اپنا آبزرور مقرر کرے اور اس کی نگرانی میں جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو، اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا. اور ہمیں پورا یقین ہے اور یہ بات ثابت ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے. کیا قانون میں ایسی کوئی پروویژن موجود ہے کہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اس کے ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کسی اور کو مقرر کرے کہ اس کی نگرانی میں الیکشن میں، کیا رولز میں ایسی گنجائش ہے؟ جی رولز میں یہ چیز موجود ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ عدالتوں کے عدالت عظمیٰ بھی اور عدالت عالیہ بھی جو ہے یہ فیصلے کر چکی ہیں. اور اس کی میں تازہ ترین مثال جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے دوں گا کہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کا الیکشن تھا، تو آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ اہتمام کیا تھا. رانا صاحب سوال یہ ہے جی کہ ایک سو بہت سارے آپ کے سیاسی ماجرائی میں نقصان عوام کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، وفاق صوبے کو بلیم کرتی ہے، صوبہ وفاق کو بلیم کرتا ہے. صوبہ کہتا ہے جی 172 کروڑ روپے انہوں نے ہمارے نہیں دیے، گندم بر وقت نہیں آئی ہے. کیا اب تمام فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہی ہوں گے؟ یہ پارلیمان کی کوئی وقت نہیں ہے جی؟ دیکھیں، وقت تو پارلیمان کی ہی ہے، لیکن ایک جماعت اور ایک شخص جو اس ملک کی سیاست کے اوپر مسلط کر دیا گیا، وہ آدمی جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو اور اس ملک کی جو ہے وہ ایگزسٹنس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے. وہ آدمی جو ہے وہ سیاست، اس کی سیاست یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں. وہ پچھلے 7 ماہ سے ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کبھی لانگ مارچ کرتا ہے، وہ کبھی ریلیز کرتا ہے، کبھی جلسے شروع کر دیتا ہے. یعنی ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہو. کیونکہ اگر ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا تو معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ اس یعنی اپنے گھٹیا ایجنڈے میں ملک دشمن ایجنڈا تھا وہ کہ جی میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا، میں اسلام آباد کو سیز کروں گا، میں وہاں سے اٹھوں گا نہیں، میں لوگوں کا سمندر لے کے آؤں گا. اور وہ پھر اس نے کوشش کی، اور 26 تاریخ کو جب اس کے پاس عوامی سمندر نہ آ سکا تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اسے شرم آنی چاہیے تھی اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے تھا. اس نے آگے سے اب یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا. اگر اسمبلیاں توڑنا تھا تو پھر اس سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اور پھر اس دن بھی اگر توڑنی ہے آپ نے توڑ دیں. لیکن نہیں، وہ اس معاملے کو یعنی انسرٹینٹی کو، عدم استحکام کو جو ہے وہ اس نے پرولونگ کیا. پھر ایک دن مہینے بعد بیٹھ گیا، ایک طرف ایک چیف منسٹر، دوسری طرف دوسرا چیف منسٹر، میں جی اب فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیاں توڑوں گا. وہ بھائی اگر اس دن توڑنی ہے تو کہتا کہ جی یہ دونوں چیف منسٹر بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے مجھے ایڈوائز دی ہیں، لے یہ میں بھیج رہا ہوں کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. وہ اسمبلیاں توڑنا بھی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے، تاکہ معاشی طور پہ جو ہے وہ استحکام نہ پا سکے. اور وہ ڈیفالٹ کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ آدمی پچھلے 2 مہینے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ. رانا صاحب، آپ کی تقریر کا بڑا مشہور جملہ ہے، ماڈل ٹون میں آپ نے کی تھی، جو سرےدار ہوگا وہی سردار ہوگا. تو جس طرح جنرل باجوہ کو ہر کوئی ان کے کرٹیسائز کر رہا ہے، یہ بتائیں عمران خان کو کرش کرنے کا کریڈٹ نواز شریف کو آپ دیتے ہیں یا جنرل باجوہ کو؟ نہیں، دیکھیں یہ کرش کرنے والی بات ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے پہ، معاملات کو سلجھانے پہ اور سیاست کو سیاسی طریقے سے کرنے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور ہم تو اس کی ایسی گفتگو جو کہ یعنی بڑی ہی سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس کا ہمیں بڑی مجبوری میں کبھی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی لوگوں کا کمپلشن ہوتا ہے.
हमारे वर्कर्स का कंपल्शन होता है, हमें बात का जवाब देना पड़ता है, वरना ये क्रश की सियासत हमारी सियासत नहीं है। राणा साहब ये बताएं कि आप राणा साहब एक कर लेना, उसके बाद आप इधर से आखिरी सवाल है राणा साहब। नहीं, पहले आप करें, फिर उसके बाद आप। राणा साहब ये बता दीजिएगा, आपके पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली के हमजा शहबाज है, हमजा शहबाज कब वापस आ रहे हैं? और आज पार्लिमानी जो इजलास हुआ, उस इजलास में कुछ अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उस वक्त कुछ नहीं, किसी बंदे ने, किसी पार्लिमानी पार्टी में किसी ने जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। और हमजा शहबाज शरीफ साहब वो अपनी वालदा के इलाज के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि वैसे भी ये रिश्ते जो हैं वो बड़े एहतराम के रिश्ते होते हैं, हर कोई जो है वो इन रिश्तों की बड़ी कदर करता है, लेकिन शरीफ फैमिली में कुछ ये चीज़ें जो है वो बदरजा उत्तम है। तो अगर अपनी वालदा की जो है वो तीमारदारी के लिए वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बड़ा अच्छा अमल है, और इस अमल से उन्हें जो है वो अल्लाह ताला इसका सिला बेहतरी देगा। जी, अगर परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट नहीं लेते और पीटीआई इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ जाती है, तो आपका क्या लाहेअमल होगा? इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ जाती है तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, ये मेरी बात नोट कर रहे हैं कि अगर ये इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़ों के मतलब कौमी असम्बली में जाएंगे या सूबाई असम्बली में जाएंगे तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और इसमें कोई किसी को शक नहीं रहना चाहिए। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उन्होंने जो इस कौम के साथ या इस सूबे के साथ जो उन्होंने कर दिया है ना 3 माह में, बल्कि उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने किया, मुनस इलाही साहब ने किया है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने इन मामलात का जो 3 माह में हुए हैं उसका ये किसी फोरम पे ये जवाब दे सके, यानी ऐसी। जी, पंजाब असेंबली में आज 21 बिल पेश हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी आज ऐवान में, तो क्यों ज़्यादा वो जो है दिखाया नहीं? देखें, हम तो आज असम्बली में सिर्फ इसलिए मौजूद थे कि अगर वो 2 चीज़ें, अगर वो मेंबर प्रेजेंट से वोट लेने की कोशिश करें तो हमारी तादाद वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, जबकि आइनी तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। आइनी तौर पे मेजॉरिटी का वोट जो है उसके बगैर कोई आदमी जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकता। और दूसरा हमारा ये था कि अगर वो अपना फिगर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर उनके पास 186 आज हो जाते तो ये 21 जो बिल पास किए हैं ना, ये इतना लंबा इसीलिए उन्होंने किया है कि जो भी उनके बंदे कोई 12-13 कम हैं उनके पीछे भाग रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, अगर वो नहीं आ सके तो अब दोबारा कल कोशिश करेंगे, बना दोबारा इजलास बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता। आपके बारे में मशहूर है कि आप हकीम भी हैं, आपके पास काफ़ी मजून है, तो कोई ऐसा मजून इमरान खान को दे दें ताकि वो मुल्क को गैर मुस्तहकम ना करें, इंतशार ना पैदा करें। देखिए, वो मजून जो है वो मैंने 25 मई को जब ये इस्लामाबाद से नाकाम होकर लौटे थे तो मैंने वो नुस्खा जो है वो कैबिनेट में पेश किया था, और मैंने उनको कहा था कि ये नुस्खा अगर इसको दे दिया जाए तो इसे मुकम्मल शफायाबी हो जाएगी। लेकिन अब अफसोस है कि कैबिनेट ने वो बात मेरी नहीं तस्लीम की, तो अब जो है अब भी जो है वो 26 नवंबर को इसके ऊपर जो नुस्खा मजून इस्तेमाल हुआ वो कामयाब रहा है। अब ये असम्बलियाँ तोड़ने का जो मामला है ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल नहीं हुई, वो अभी भी मसरूफ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में, उनके बंदों को फोन किए जा रहे हैं, पार्टी के जा रहे हैं, उनका किरदार है इनमें। देखें, इमरान खान साहब के पास या उनकी राय में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल उस वक्त होगी जब वो उनकी हमायत करेगी, वरना अदरवाइज़ वो समझते हैं कि न्यूट्रल जो है वो गद्दार है, न्यूट्रल है, जानवर है। वो उनका एक ही है कि जी उनकी वो हमायत करे, और यकीनन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी की हमायत नहीं कर रही। दोनों पार्टियां आप आपस में लड़ रही हैं, सिचुएशन वर्स होती जा रही है आवाम के लिए। पंजाब जो है वो अपना ज़िम्मा लेने को तैयार नहीं है, वफाक अपना ज़िम्मा लेने को तैयार नहीं है,
आप डिफ़ॉल्ट कैच पे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या इकोनॉमिक देखें, ये आपका कहना कि हम दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान सारी सियासी जमातों से लड़ रहा है, वो क्यों लीग से भी लड़ रहा है। आज का इजलास जो है वो उसने ज़बरदस्ती इसलिए बुलाया कि जी आप एतमाद का वोट लें। क्यों लीग जो है वो चाहती है कि जी अदालत के फैसले के बाद लेंगे। एक आदमी तमाम सियासी जमातों से लड़ रहा है, अपनी जमात से लड़ रहा है, पूरी कौम से लड़ रहा है, और ये आदमी जो है ये एक फितना है, ये एक फसाद है। ये आदमी अगर इसका कौम ने अपने वोट की ताकत से इसका सद्देबाब ना किया, मेरी बात ये नोट कर लें, ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। डॉक्टर साहब, गुजरांवाला अदालत ने आज सियालकोट के वाक़े पर पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तमाम कल्प्रिट जितने भी ज़ख्मी हैं या जो भी लोग हैं उनको नोटिस जारी किए हैं जी। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ ये रहा है कि ये गोलियां जाली हैं, नकली हैं, तो ये टेस्ट होता है तो हुकूमत का क्या रोल है? वज़ीराबाद वाले वाक़े जी, वज़ीराबाद नहीं, वज़ीराबाद वाला नहीं, वज़ीराबाद वाला जो वाक़या है वो जाली नहीं है। नवीद बशीर असल मुलज़म है। वो बंदा रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था। उसके फ़ोन से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उससे ये अंदाज़ा करना कि ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, और ऐसे लोग होते हैं। चौधरी एहसन इकबाल को जिसने फायर मारा था उसके पीछे कौन था? कोई भी नहीं था। हमने पूरी जो है वो मियाँ नवाशी के ऊपर हमला हुआ, अपना ख्वाजा आसफ के ऊपर हमला हुआ, तो ये लोग ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उस आदमी ने वाकई वहाँ पे फायर किया है। वो फायर जो हैं वो उसके पिस्टल से, या पिस्टल से फायर 7-8 ही निकल सकते हैं ना, टोटल 9 अपना जो है वो मैगज़ीन में जो है वो बुलेट से, तो अब वो 9 जो है वो यहाँ पे किसी को 14 लगे हैं, किसी को 8 लगे हैं, किसी के कपड़ों से 4 बरामद हुए। भाई इतनी गोलियाँ जो है वो किस तरह से हो गई हैं? तो वो सारा जो है वो इन्होंने जाली तौर पे बनाया है। और इमरान खान साहब के भी एक जो है स्प्लिटर या छर्रा जो है वो लगा है, और उसको उन्होंने 4 में तब्दील किया। और बाद में आप मुझे देखें, इसका फ्रॉड देखें आप, वो 2 महीने हो गए उसको आराम ही नहीं आ रहा। यार 2 महीनों में तो अगर खुदा ना खासा किसी का फ्रैक्चर हो तो वो आदमी सही हो जाता है, और ये जो है ये 2 महीनों में उसका जो है वो उसका ज़ख्म भी ठीक हो रहा। तो और उसको उस वाक़े को अब हाम में डालने के लिए, ताकि उसका वो डेड एंड हो जाए, पता ही ना चले, वो 2 अब मुलज़म और शामिल कर रहे हैं, ताकि ना वो मिले और ना ये किस्सा जो है वो ख़त्म हो। तो इसमें जो है वो जो इस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, या जो इस किस्म की JIT बना के रिपोर्टें ला रहे हैं, वो गलत है, वो जाली है। वाक़या तो हुआ है। ये अब लास्ट क्वेश्चन, फवाद चौधरी आजकल बड़ी तारीफें कर रहे हैं मरियम नवाज़ की। मुस्तकबिल में अगर तहरीक इंसाफ वालों ने राब्ता किया तो नून लीग लेगी उनको? फवाद चौधरी को लेंगे? ये तो उनके राब्ता करने पे जो है वो बात हो सकती है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो लोग को पॉलिटिकली कुछ थोड़ी बहुत सेंस रखते हैं, या जिन लोगों से हमारी बात होती रही है जब उनकी गवर्नमेंट भी थी और जब अब वो अपोजिशन में भी हैं, तो उनमें जो है वो परवेज़ खटक और फवाद चौधरी जो है वो बाकियों से या दूसरे मामलात में वो बेहतर एक सियासी सोच रखते हैं। लेकिन मामला ये कि उनकी सुनता कोई नहीं है। यानी वो एक ऐसा पागल इंसान है कि उसके सामने इनकी ज़रूरत नहीं, ना किसी और की ज़रूरत है, वो सुनता नहीं किसी को, और उसी वजह से सारी खराबी। थैंक यू जी, थैंक यू। दरवाजे खुले हैं। बस के वकील ने कहा कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये इधर बोल इधर पहले राणा साहब ने किया, पहले आपने किया। थैंक यू जी। चलो चल भाई। नहीं, बैक भी